వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. వీసోర్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీకు అందరికీ తెలుసు. సో ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలన్న కల ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ చక్కగా జార్జియా పంపించి ఫారిన్ కంట్రీస్కి పంపించి ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తున్నారు. అండ్ చాలామందికి ఇందులో డౌట్స్ ఉంటాయి. అంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్టడీ పరంగా ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ పరంగా సిమిలర్గా ఉంటుందా లేదా అని. సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. వీసోర్స్ ప్రతి ఒక్కటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి తగ్గట్టుగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సెట్ చేస్తూ అటువంటి యూనివర్సిటీస్ని ఎంచుకొని పంపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో పాటు మిస్టర్ ఆర్చిల్, రెక్టర్ ఫర్ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ జార్జియా, అండ్ అలాగే మన అక్రమ్ గారు ఉన్నారు, మార్కెటింగ్ హెడ్ అని చెప్పొచ్చు వీసోర్స్కి. నమస్కారం. So, hello, Mr. Archil, how are you? Thank you very much. Thank you for having me here. Pleasure meeting you again. Likewise. So, just the audience wants to know, and the parents actually wants to know about the Georgia country and your university. Let's discuss about Georgia country. How is the Georgia country? Oh, well, first of all, I would like to greet the audience. Thank you very much, first of all, Vsource Company and all of you for having me here again in this wonderful country and wonderful city of Hyderabad. This is my second time. I love it here. I love everything, culture, food. People are so warm and wonderful. To tell you about the Georgia, Georgia is a very interesting country. Georgia is a small country, as you know, on the southeast side of the Black Sea. It's a center of the Silk Road. It has historically served a very purposeful, interesting point where all these cultures came together, and it served the main trade point for the world at a certain time, right? Because of that, Georgia developed into this multicultural country where many countries and many citizens come to Georgia even today and feel like home. Yeah. So it's very familiar for everyone. There's an influence of many different cultures historically, so you can see some influence of India and Chinese. So we can explore vast variety of culture. Basically, from the cultural to the culinary perspectives, you can explore on many different kinds of influences that you can see and find familiar with yourself. So it's very nice for many students now that come to Georgia and they find it very interesting to live in Georgia. So Georgia is a very interesting country to come, visit, very safe. But what is most important, Georgia can now offer this worldwide renowned education. Yes. That is very interesting for everyone around the world. So many countries now come to Georgia as an educational hub to seek the internationally accredited programs, and especially the programs in medical education that is recognized worldwide. Similarly, and after graduation in Georgia, they can go and practice anywhere in the world. So, as a Georgian myself originally, I strongly recommend and encourage for everyone to come and study in Georgia. It's a wonderful country. You get a great experience. You will love it. People are very nice, just like in India. People are very nice. They are very welcoming. So multicultural, you will find everything you like in your life. It will await you in Georgia as well. Yes, yes. By listening to you, we can understand that Georgia is the best place to live for, especially for education. And next, my question is like, what about Ken Walker International University, and how does it helps students, and how is that special university when compared to other universities? Well, Ken Walker International University is a relatively new university that was established in 2019, and that was the idea of starting a new university that would be affordably offering worldwide most developed Western-style education to anyone around the world. And important thing is this anyone includes anyone regardless of the ethnicity, economic belonging, so it would be affordable for everyone around the world. Okay. So
Our idea has long been to establish such a university, and we've had, as an Emory University in Atlanta, Georgia, we had this relationship with Georgia for a long time. We started the relationship with Georgia in 1992, and since then we've been exploring these opportunities, and since then we've been having this idea that, you know, we need to have a university that can be affordable for everyone and that can offer highest quality education at the same time at an affordable cost, right? So we found Georgia to be a perfect site for that. It's affordable, it's culturally acceptable basically for everyone, it's safe, it's beautiful, nice place to live, and also it's easy to establish university that can offer affordable education. So unfortunately, it was only after the death of the Ken Walker, who was my mentor, that we, colleagues of his, established such a university and named it after him and decided to fulfill his dreams and ideas, what he wanted to really accomplish. And we started this Ken Walker International University. Ken Walker International University now is an independent university in country of Georgia that has a collaboration and affiliation with the Emory University School of Medicine in Atlanta, Georgia. We from Emory University help Ken Walker International University and make sure that the curriculum is up to the standards, students get the education that they are promised to, and also we make sure that this program is continuing to accredit it, and we are also involved in the quality assurance and quality maintenance of the program. Besides that, in Ken Walker International University, in medical education program that we are offering right now, MD program or Mbbs program that is recognized in India, this is an USMLE based program that is offering the education that teaches the students the way that is required by the most countries around the world. Like India has now this new regulation that students have to pass the next exams. USA has the regulation that students have to pass USMLE exams. Wow. So these two examination processes actually are very similar to each other. So students who get education at Ken Walker University, they actually are prepared to, if they wish, you know, we cannot study for them. We can only provide education, we can only assist and work with them. So students who come to Ken Walker University receive everything they need to make sure that they pass next exams, they pass USMLE exams. So whichever direction they want to go, we make sure they are successful. Because goal of the Ken Walker International University is to produce the physicians of tomorrow, physicians who are going to leave the patient care of tomorrow. Yes. Oh my God, seriously, you actually told the special, unique qualities and characteristics of the Ken Walker International University. Thank you so much, Archil. It's a great. And moving on to Akram garu, ela unnaru? బాగున్నానండి. సో క్లియర్గా అంటే ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వేరే కాలేజెస్కి కావచ్చు, వేరే యూనివర్సిటీస్కి కావచ్చు, అండ్ జార్జియా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనేది చక్కగా ఆర్చిల్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ హాస్పిటల్స్ గురించి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, ఫ్యాకల్టీ గురించి. సో మీరు వ్యూవర్స్కి కానీ పేరెంట్స్ చూసిన పేరెంట్స్కి కానీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ గురించి ఏం చెప్తారు? కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఫ్యాకల్టీ మొత్తం ఎంటైర్ జార్జియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫ్యాకల్టీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో ఉందండి. ఇప్పుడు మనకి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన రెస్పెక్టెడ్ రెక్టర్ గారు ఆర్చిల్ గారు ఆల్మోస్ట్ 21 సంవత్సరాలు ఎమోరీ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేయడం జరిగింది. ఎమోరీ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎ వరల్డ్ 65th ర్యాంక్డ్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. వరల్డ్లోనే, ప్రపంచంలోనే టాప్ 100 మెడికల్ కాలేజీలలో ఒకటైన, అంటే 65th ర్యాంక్ కలిగిన ఎమోరీ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసిన ఆర్చిల్ గారు తను సొంతంగా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ని, దాంతోపాటు సొంతంగా హాస్పిటల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరిగిందండి. సో అదే కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. ఓకే.
సో కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే కనుక ఇందులో ఉన్న అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్తో పాటు యూఎస్లో వెకేషన్ పీరియడ్లో అంటే హాలిడేస్ టైంలో 2 నెలల పాటు వెళ్ళి ఎవ్రీ ఇయర్ 2 months వెళ్ళి వాళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో అసలు ఈ యూఎస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి, అసలు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ యొక్క డెప్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే యుఎస్ఎంఎల్ఈ అనేది స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అని చెప్పి 3 steps ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 ఉంది, నెక్స్ట్ 1 ఉంది, నెక్స్ట్ 2 ఉంది. సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 అనేది యుఎస్ఎంఎల్ఈలో కూడా ఉంటుంది. సో యుఎస్ఎంఎల్ఈ స్టెప్ 1 ఒక పాస్ ఫెయిల్ ఎగ్జామ్, 3rd year తర్వాత రాసుకుంటారు. సో కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి ముందు నుంచి మొదటి రోజు నుంచే యుఎస్ఎంఎల్ యొక్క ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. ప్రోగ్రామ్ యొక్క కరికులం కూడా మన ఇండియన్ ఎన్ఎంసీ సబ్జెక్ట్స్లతో పాటు మొత్తం అన్ని యుఎస్ఎంఎల్ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే స్టెప్ 1 అనేది 3rd year తర్వాత స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుతారు. ఓకే, 3rd year అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి 4th year 5th yearలో స్టెప్ 2 ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్న వెంటనే వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది పీజీకి. సో ఈ పీజీకి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎమోరీలో వీళ్ళు వెళ్ళి వెకేషన్ పీరియడ్లో అంటే హాలిడేస్ పీరియడ్లో ఎమోరీకి వెళ్ళి ఏదైతే వీళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్స్ చేస్తారో, ఏదైతే క్లినికల్స్ వీళ్ళు చేయడం జరుగుతుందో అవి వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అవి ఎలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ క్లినికల్స్ చేసిన స్టూడెంట్కి అమెరికన్ క్లినికల్స్ చేయని స్టూడెంట్స్కి వేరియేషన్ ఉంటుంది. వీళ్ళకి ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది క్లినికల్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి. సో ఇది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజున మన ఇండియాలో పరిస్థితులు చూసుకున్న మన భారత ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ గెజిట్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఇది మన గెజిట్ అండి. మన భారత ప్రభుత్వం భారత రాజపత్ర జూన్ 27వ తేదీన 2023 జూన్ 27వ తేదీన నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఇచ్చిన గెజిట్. సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం జార్జియాలో ఉన్నదా? ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఏదైతే గెజిట్లో వీళ్ళు ఇచ్చారో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన యూనివర్సిటీస్ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఓకే, మన యూనివర్సిటీ ఫాలో అవుతుంది, కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఈ గెజిట్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఎవరైతే ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఎట్ ప్రజెంట్ అంటే 2019 నుంచి జాయిన్ అయిన మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అనేది రాసి పాస్ అయితేనే వాళ్ళకి మెడికల్ లైసెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో వచ్చే మెరిట్ని బట్టి వాళ్ళకి పీజీ సీట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇదే ప్యాటర్న్ అనేది ఆల్రెడీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ముందు నుంచి ఫాలో అవుతుంది. యుఎస్ఎంఎల్ఈ ప్యాటర్నే సేమ్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 ఉంది. సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా సిలబస్ కూడా డివైడ్ అవుతుంది. సేమ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు నుంచి చేస్తున్నారు. అదే యుఎస్ఎంఎల్ఈ క్లియర్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా దే కెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్. సూపర్. సో అది మెయిన్ బేసికల్గా ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్న కంట్రీస్ ఏవైతే యుఎస్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్న సిస్టమ్ని ఈ రోజున మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది, మన ఇండియా కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో చదివితే ఉండే అడ్వాంటేజ్, ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అమెరికాలో పీజీ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. ఓకే, పీజీ రెసిడెన్సీ కూడా అమెరికాలో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అవుతుంది. ప్లస్ దాంతోపాటు నెలకి $5,000 అనేది వాళ్ళకి స్టే ఫండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్, అమెరికాలో ఫ్రీ పీజీ. ఇది కెన్ వాకర్లో ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. సో దీంతో పాటుగా చూసుకుంటే కనుక మన ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే క్లాస్కి 15 మంది మాత్రమే ఉంటారండి. మన దగ్గర మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన దగ్గర దాదాపు ఇండియాలో కానివ్వండి కొన్ని కంట్రీస్లో కానివ్వండి 50-60 మెంబర్స్ అలా సెక్షన్కి ఉంచడం జరుగుతుంది. కానీ కెన్ వాకర్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అంటే క్లాస్కి 15 మంది. సో చక్కగా టీచర్స్ స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు. ప్రతి స్టూడెంట్ మీద స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది. సో ఈ స్టూడెంట్ చదువుతున్నాడా లేదా అండ్ దట్ టు అండ్ మోర్ ఎవర్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ మనం పంపిస్తున్నామంటే ఆ కంట్రీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూసుకోవాలి. ఈ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, కంట్రీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళ దగ్గర ఈ రోజు ఒక క్లాస్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెండో రోజు దే హ్యావ్ టు గివ్ ద సెమినార్స్. రెండో రోజు సెమినార్ ఇవ్వాలి, రెండో రోజు చదవలేదు, మూడో రోజైనా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. దానికి కూడా మార్క్స్ అనేది యాడ్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కంపల్సరీ ఏ రోజు అయితే క్లాస్ జరుగుతుందో ఆ క్లాస్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే, చదవాల్సిందే. అండ్ క్లాస్కి 15 మందే కాబట్టి స్టూడెంట్ కనుక చెప్పకపోయినా చదవకపోయినా వాళ్ళకి ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అర్థమయ్యే విధంగా ఇంకొకసారి చెప్తారు. దే క్లారిఫై ద డౌట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో కాబట్టి కన్ఫామ్గా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చదువుతాడు అని చెప్పి యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా మేము చెప్పడం కాదు.
అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నడిపిస్తుంది, చదివిస్తారు. సిస్టమ్ అనేది చదివిస్తుంది, ఫ్యాకల్టీ స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు హాస్పిటల్స్లో క్లినికల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఒక సీనియర్ డాక్టర్ కింద క్లినికల్స్ చేయడం జరుగుతుంది. కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీకి ఒక 600 బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఉంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ 5,000+ బెడెడ్ హాస్పిటల్స్తో టైఅప్ ఉంది. 12+ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పొచ్చు. సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ కొన్ని కంట్రీస్లో మనకి ₹1,00,00,000 స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. కానీ ఇక్కడ జస్ట్ $5,500లో చాలా తక్కువ ఫీజులో కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందిస్తుంది. దట్ టు అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఏదైతే తీసుకొచ్చిన చట్టాలు ఉన్నాయో November 18, 2021 తీసుకొచ్చిన చట్టాలని మన జార్జియన్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి. అవి సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి అని చెప్పి మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఇచ్చిన అడ్వైజరీ అండి ఇది. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా ఇండియన్ ఎంబసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండి. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ ఈ అడ్వైజరీని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అడ్వైజరీలో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు, జార్జియాలో ఎడ్యుకేషన్ 6 years ఉంటుంది. జార్జియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండియా అండ్ యూకే. జార్జియాలో చదువుకుంటే ఇండియాలో చదువుకున్నట్టే, జార్జియాలో చదువుకుంటే యూకేలో చదువుకున్నట్టే అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఎన్ఎంసీ గురించి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. వాటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అని చాలా మంది పేరెంట్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎవరైతే అబ్రాడ్లో చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎన్ఎంసీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తానండి. యాక్చువల్గా నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనేది మనకి 2019లో ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్, అబ్రాడ్లో ఎంబీబీఎస్ని ఒక ట్రాక్లోకి తీసుకురావడానికి, అంటే ఇండియాలో ఏదైతే ఇప్పుడు పాత రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారో వాటన్నిటిని బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ తీసుకురావడము, ప్లస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి, ఫారెన్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే ఎలాంటి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాలి, ఎలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళాలి అనడానికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్, మన నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫ్రేమ్ చేశారు. 54 months కోర్స్ ప్లస్ 1 year ఇంటర్న్షిప్, అంటే 5.5 years కోర్సు ప్లస్ ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలి. సబ్జెక్ట్స్ విషయానికి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సబ్జెక్ట్స్ని మన ఇండియాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్సే, సిలబస్ కూడా వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. ప్లస్ ఆ కంట్రీ యొక్క మెడికల్ లైసెన్సింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. మెడికల్ లైసెన్సింగ్ కూడా తీసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్న కంట్రీస్లో చదువుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి. కమింగ్ టు జార్జియా విషయానికి వస్తే, కంట్రీ యొక్క మనకి డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే 6 years ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది జార్జియాలో మెడికల్. ప్లస్ చదువుకునేది ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకుంటున్నారు. దాంతోపాటు జార్జియా యొక్క మెడికల్ లైసెన్స్ విషయంలో ఇప్పటికి కూడా చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే, కొంతమంది అజ్ఞానులు, కొంతమంది అవగాహన లేని వ్యక్తులు వాళ్ళకి తెలిసిన అరాకొరా నాలెడ్జ్తో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. జార్జియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మెడికల్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. NCEQE అనేది జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్. జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒకటే చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ NCEQE. సో ఈ డాక్యుమెంట్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఒకటే మెన్షన్ చేశారు. వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది కూడా ఏం మెన్షన్ చేశారంటే 6 years ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. జార్జియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈక్వల్ టు యూకే, ఇండియా అని మన ఇండియా పేరు కూడా మెన్షన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ MBBS అయిపోయిన తర్వాత జార్జియాలో NCEQE చెప్పేది, అంటే జార్జియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చెప్పేది ఏంటంటే యాజ్ ఎ జూనియర్ డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇండియన్ NMC ఏమడుగుతుందంటే డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ పొంది ఉండాలని అడుగుతుంది. మనం డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు, MBBS అయిపోయిన వెంటనే ఏంటంటే డాక్టర్స్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. సో దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి జార్జియాలో. సో ఇది మనకి మెయిన్గా. సో ఇక్కడ మన భారత ప్రభుత్వం, ఇది జార్జియన్ గవర్నమెంట్, ఈ రెండు గవర్నమెంట్స్ కూడా వీటిని క్లియర్ చేస్తున్నాయి. సో ఆన్ పేపర్ ఏముంది, అసలు ఏం చెప్తున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్కరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్తో పాటు మీరు పర్ఫెక్ట్గా, అంటే జార్జియాలో ఎటువంటి, అంటే మన ఇండియాలో ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మేడం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది, అది జార్జియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. మనం వీటిని నమ్మాలా, ఏదో అరాకొరా నాలెడ్జ్తో చెప్పే వ్యక్తులు చెప్పే విషయాలు నమ్మాలా? డెఫినెట్లీ. సో పేపర్స్ నే నమ్ముతాం మేము, డాక్యుమెంటరీ గవర్నమెంట్ నమ్మాలి మనం. డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఆర్ రూల్స్.
సో వీ హ్యావ్ టు obey to the government rules. సో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది, ది పర్ఫెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ జార్జియాలో ఉంది, ఎస్పెషల్లీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో ఉంది అని. సో ఇదంతా ఓకే, అన్ని కాలేజ్ సెటప్ అయింది. దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హాస్టల్స్, మన ఇండియన్ పేరెంట్స్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. పక్క ఊరికో లేకపోతే పక్కింటికి పంపించడానికి కూడా అమ్మాయిల్ని ఎక్కువగా టెన్షన్ పడుతుంటారు. కానీ నేను చూసినట్టు ప్రీవియస్లో చాలా మంది అమ్మాయిలే జార్జియాకి ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు. సో ఏంటి మన హాస్టల్స్ ఎంతో మందిని, వందల మందిని మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కించారు. డెఫినెట్లీ. సో అందుకనే అడుగుతున్నారు చాలా మంది అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఇంకా చెప్పాలంటే తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఎందుకు అంత సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మన హాస్టల్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు? మేడం ఒకటండి, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అంటే మన హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. హాస్టల్స్ విషయానికి వస్తే జార్జియాలో మాకు ఓన్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. మాకు గర్ల్స్కి బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్. దాదాపు మేము జార్జియాలో అడ్మిషన్ చేసే ప్రతి యూనివర్సిటీకి కూడా సపరేట్ హాస్టల్స్ని మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ మాకు జార్జియాలో ఈ రోజున చూసుకుంటే టిబ్లిసీ అయినా కుటైసీ అయినా 2 చోట్ల కూడా 12 హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి. 10 మంది ఇండియన్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 మెంబర్స్ లోకల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. 35+ మాకు టోటల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. జార్జియాలో కంపెనీ రిజిస్టర్డ్. ప్లస్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ కూడా మన తెలుగు ఫుడ్డే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ప్యూర్లీ ఇండియన్ ఫుడ్ ప్యూర్లీ తెలుగు ఫుడ్. అండ్ నేను మాట్లాడాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఫోన్స్ చేసి చెప్పారు. యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అయినా కానీ రిసోర్స్ అడ్మిషన్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతే అందులో మొత్తం A to Z స్టూడెంట్స్ యొక్క రివ్యూస్ కానివ్వండి, మా హాస్టల్ ఫొటోస్, వీడియోస్, ప్లస్ దాంతో పాటుగా ఏంటంటే మన ఫుడ్ అసలు ఏమేమి కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా వీడియో కూడా తీశారు యూట్యూబ్ ఛానల్, అన్ని యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయండి. ఇన్ కేస్ మాకు కాల్ చేసినా కానీ ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పంపిస్తాం. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆర్చిల్ సార్. అండ్ ద రీజన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద జార్జియా ఈజ్ ఎ వరల్డ్స్ థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ. ఇప్పుడు మేము హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి, అంతా ఓకే బాగానే ఉంది. సేఫ్ కంట్రీ కాదు అనుకుంటే మనం పంపించలేము. కంట్రీ సేఫ్ అయి ఉండాలి. కంట్రీ సేఫ్ అయి ఉంటే పేరెంట్స్కి కూడా వాళ్ళు జర్జాగా ఎంచక్కా పిల్లల్ని పంపించుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటారు. జార్జియా అనేది వరల్డ్లోనే థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ, ఫీమేల్ డామినేటెడ్ కంట్రీ, కరప్షన్ ఫ్రీ కంట్రీ. అండ్ ఈవెన్ జార్జియన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు సార్ కూడా ఈవెన్ ప్రతి పేరెంట్తో స్టూడెంట్తో ఈరోజు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే దే వేర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ జార్జియన్స్. We can see that by looking into Mr. Archil. I understood what you were talking about. I could feel from the expressions that whatever you said, it was good. Really? Yeah. I actually caught some words about the hostel and living and security of the students. So I really want to express what we at Ken Walker International University and at Emory University feel too. Student safety is number one for us. First of all, we need to make sure students are safe, because university is all about the safety, it's all about the future, and we need to make sure that students are safe and parents feel that students are safe, because I remember when I became international student, I was 24, almost 25, and compared to what I look at our students now, these students are 17, 18, 19 at most. So I thought I was young, but we are much younger. They are much younger than I was when I became international student, and it's very important that students are safe, and it's also as important that parents know, not that they think, but parents know that students are safe. So we've had interaction with many recruitment companies, and it's not strange in India as in anywhere in the world, but especially in India, that there are many recruitment companies who offer the services to admit the students in different universities. But this is actually the reason we work with the resource company. Yes. Not only because they know how
to recruit the students and how to make sure that students have all the proper documentation and everything which is necessary to admit student to a university, to a higher education, right? Which is the number one requirement for continuing studies after the high school. But they also care. That's the important thing, you know. If you don't care, you can't be successful. They care for those students. They care. They make sure that those students are safe when they go there. They make sure that even though Georgia is a very friendly and very nice environment, they make sure that they still feel home. You know, they have the cooks from Hyderabad, yes, absolutely. from India to make sure they provide. They make sure about their safety. You know, we provide safety in the university, right? Not that there is much safety needed to provide. We already mentioned it's a safe country, but still we need to make sure we look after our students. But they make sure they are safe in the hostels. They provide the living arrangements. So we wanted to hear, when you have 100 students visiting from a different country, in a new country, especially students who are 17, 18, 19, 20-year-olds, some of them who probably travel for the first time in their lives, right? You need to make sure, first of all, they feel comfortable, Yes. they are safe, but also their parents feel comfortable. That's very important. That's personal. That's where it gets personal. That's where resource gets personal in assuring those parents' comfortability, you know, the space of comfort where they feel comfortable sending students Definitely. abroad. Definitely. So we thank resource for that. We actually appreciate this relationship. We have a very strong collaboration, and we look forward to this collaboration to grow further and grow beyond the medicine in the future. Right now, Ken Walker International University is the medical school. It's going to grow beyond that. But we like the partners like Resource Company who care for their students. Okay. So Because definitely. education is all about students. It's all about the future. So Archil garu, he was so excited and he was very thankful to Vsource actually because ఎంత కంఫర్ట్ ఇచ్చారు పేరెంట్స్ తో సేఫర్ గా ఇక్కడ గుండెల మీద చేసుకుని నిద్రపోవచ్చు అనమాట. సో ఆర్చిల్ గారు కూడా పర్సనల్ గా వచ్చి మా హాస్టల్స్ ని ఈవెన్ మొత్తం టోటల్ కిచెన్ ఎలా ఉంది, హాస్టల్ ఎలా ఉంది, ఫుడ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా పర్సనల్గా ఆర్చిల్ గారు విజిట్ కూడా చేశారు. ఈవెన్ మిస్టర్ ఆర్చిల్ వాజ్ దేర్ ఎట్ అవర్ హాస్టల్ ఫ్యూ మంత్స్ ఎగో. సో విజిట్ చేసి అన్నీ కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన చెఫ్స్ విషయానికి వచ్చిన మన హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపూర్, నెక్స్ట్ మనకి మన హైదరాబాద్ నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే విజయవాడ నుంచి, నెల్లూరు నుంచి, ఇలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి నలుగురు చెఫ్ని మనం ఇక్కడ నుంచే పంపించడం జరిగిందండి. సో ప్యూర్లీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన ఫుడ్ విషయంలో, హాస్టల్స్ విషయంలో, హాస్టల్స్ కూడా 2 స్టార్ 3 స్టార్ హోటల్స్ని మనం హాస్టల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. ఓకే. కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాం. సూపర్. సో అందుకే ఈ రోజున చూసుకుంటే ఏంటంటే జార్జియాకి ఇండియాలోనే వీఆర్ ద లీడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీ అండి. అండ్ అదేవిధంగా బికాజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, జార్జియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ వల్ల, అక్కడ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అనగానే ప్రతి స్టూడెంట్కి గుర్తుకొచ్చే కంట్రీ జార్జియా. కరెక్ట్. జార్జియా ప్లస్ దాంతోపాటు మా దగ్గర ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్, ఆల్మోస్ట్ జార్జియాలో ఉన్న టాప్ 5 యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ మేమే డైరెక్ట్ కాంట్రాక్టర్స్. సో ఈ యూనివర్సిటీస్లో మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతి మండలం నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు, నెల్లూరు నుంచి మొదలయ్యి కర్నూలు వరకు, మళ్ళీ మన హైదరాబాద్, వరంగల్, దాంతోపాటు కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఉన్న ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండలం నుంచి మా దగ్గర పిల్లలు చదువుతున్నారండి. ఓకే. సో సూపర్ అసలు, ఎందుకంటే గుండెల మీద చేసుకొని వాళ్ళు చక్కగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. పిల్లల్ని అబ్రాడ్ పంపించి, ఎస్పెషల్లీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కంట్రీ సేఫ్ అవ్వాలి. సో వరల్డ్ లోనే థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ. మన ఇండియన్ ఎన్ఎంసీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. డెఫినెట్లీ. సో లైసెన్సింగ్ ఇష్యూ కూడా అక్కడ ఏం లేదు. లైసెన్స్ కూడా వాళ్ళకి యాజ్ ఎ డాక్టర్గా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది. ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2 కూడా కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ అయితే డైరెక్ట్ యూఎస్ఎంఎల్ఏకే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో యూఎస్ఎంఎల్ఏ క్రాక్ చేసుకునే స్టూడెంట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఉన్న కంట్రీస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ జార్జియా, అండ్ ఉన్న వాటిలో యూనివర్సిటీస్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ, ద చాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్, చాయిస్ ఆఫ్ ఈవెన్ మనకు చూసుకుంటే యుఎస్, యూకే, దాంతోపాటు యూరోపియన్ కాంటినెంట్ నుంచి కూడా జార్జియా వచ్చి చదువుతూ ఉంటారండి. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు జార్జియా వస్తారు. సో అందులో అందరి పిల్లల్లో ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా ఈ రోజున చూసుకుంటే, దట్ పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియా, పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ని చూసుకుంటే, ప్రతి ఒక్క మెడికల్ స్టూడెంట్ యొక్క చాయిస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీని కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీగా చెప్పొచ్చు. డెఫినెట్లీ. సో చూసారు కదండి వ్యూయర్స్, సో ఖచ్చితంగా విత్ డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్స్ అటు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి అలాగే జార్జియా గవర్నమెంట్ నుంచి అడ్వైజరీ కమిటీ నుంచి ఏ మాత్రం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు విత్ ప్రూఫ్స్. అండ్ సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ వీసోర్స్ ఎంత మంచిగా మనకు హాస్పిటాలిటీ ఇస్తుంది పేరెంట్స్కి అనేది చూసాము. సో ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీసోర్స్ దానికి రథసారథిగా పనిచేస్తుంది. సో అందరు తప్పకుండా మేము ఈ కళల్ని సాకారం చేసుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా వీసోర్స్ నుంచి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ ఆర్చుల్, అండ్ థ్యాంక్ యూ అక్రమ్ గారు.